براہ راست آپ کو لیے چلیں گے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی اس وقت میڈیا ٹاک کر رہے ہیں. ہو جائے گا اور وہ میکسیمم 30 نومبر تک جائے گا انشاءاللہ. محسن صاحب، یہ جو سپیڈ کی بڑی بات ہو رہی ہے آج کل کہ سپیڈیلی کام ہو رہے ہیں، ایک پچھلی سپیڈ تھی، ایک آپ کی سپیڈ ہے، آپ کو کون سی سپیڈ پسند ہے؟ نہیں سپیڈ دیکھیں، جس سپیڈ کی آپ بات کر رہے ہیں ان کا ایکسپیرینس اور سپیڈ سارا کچھ ہے، اس کو میچ نہیں کوئی کر سکتا، لیکن ہم کوشش ساری ٹیم لگ کے کر رہی ہے. محسن صاحب، بات یہ ہے کہ آپ نے جو بینچ مارک سیٹ کر دیا، نو ڈاؤٹ ایک تو صحافی کمیونٹی اس کی بھی بہت زیادہ رسپیکٹ بنی، یہ ایک صحافی کے طور آپ کو یہ عہدہ ملا اور آپ نے نشہ نبھایا. دوسری چیز یہ ہے کہ آج خبر چھپی تھی کہ جو بجٹ کے خسارے میں اب آن گوئنگ پروجیکٹس بہت زیادہ ہیں، اور ظاہر ہے اب ان کو میٹ کرنے کے لیے کافی زیادہ مشکلات تو آپ آئیں گی، ظاہر ہے اب جو بجٹ کے خسارے میں ان کو میٹ بھی کرنا پروجیکٹس کی کمپلیشن کے لیے. اچھا، ایک میں نے بھی وہ دیکھی خبر صبح. پہلی بات یہ میں بتا دوں ریکارڈ کے وہ خبر ٹھیک نہیں ہے. پنجاب کا بجٹ ڈیفیسٹ میں نہیں ہے، ہم بلکہ فیڈرل گورنمنٹ کو ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو سرپلس دکھا رہے ہیں تاکہ ان کو آئی ایم ایف میں اس کی آسانی ہو. تو ہم سرپلس میں کسی بھی صورت میں ڈیفیسٹ میں نہیں ہیں. تو وہ میں حیران ہوا ہوں کہ بلکہ جب میں نے دیکھی تو میں نے ری چیک بھی کیا کہ بھائی یہ کدھر سے کیا چیز آ گئی، تو اس کا دور دور تک تعلق نہیں ہے. اور جہاں تک رہی اسپینڈنگ کی بات، اسپینڈنگ بھی جو بجٹ اویلیبل ہے اس پہ رہ کے ہو رہی ہے، کوئی چیز اس سے آگے نہیں ہو رہی. محسن بھائی یہ بتائیں، آج ایک اور خبر چھپی ہوئی ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ، ڈائریکٹر جنرل اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کے اختیارات کو کرٹیل کرنے کی، کہ جو ایڈمنسٹریٹو سروسز کے آفیسرز ہیں ان کے خلاف FIR کا جو اندراج ہوتا ہے گریڈ 19 سے ابو، وہ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت ایک کمیٹی بنے گی، وہ اسے دیکھے گی اور اس کے بعد یہ اختیارات استعمال ہوں گے. اس خبر کے کس حد تک حقیقت ہے اس میں کہیں پہ بھی اس کی پاور کم نہیں ہو رہی. FIR کی پاور ہے، رہے گی، اس نے سارا کچھ جو کرنا ہے. صرف ایشو یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ یہ آ رہا تھا کہ وہ نیچے والے کے جو لوگ ہیں وہ اپنے چکروں میں خراب کر رہے تھے لوگوں کو، اور چیف سیکرٹری سے ان کو صرف پرمیشن ایک لینی ہے. ادر دین دیٹ بالکل پاور ایگزیکٹلی وہی ہے، اس میں کوئی کسی طرح، اور یہ پرانے رولز بنے ہوئے صرف اس کو امپلیمنٹ کرا رہے ہیں. محسن بھائی، کراچی کی عوام آپ کو بڑا پسند کر رہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی محسن نقوی ہوتے تو کراچی کے مسائل حل ہو جاتے. آج آپ نے جو سپیڈ کا اس کا کیا ہے 35 دن میں، آپ نے سر یہ 90 دن میں کام ہونا تھا، 75% کام آپ نے 35 دن میں کیا ہے، تو کیا آپ کے پاس ایسی سپیڈ ہے؟ یہ کیا؟ نہیں سارا ٹیم ورک ہے، آپ لوگوں کی سپورٹ ہے، دن رات آپ لوگ بھی ساتھ ہیں. یہ ٹیم ساری جو دن رات کام کر رہی ہے، میرا اکیلے کا کوئی 1% بھی کمال نہیں، سارا ٹیم. کراچی والے تو یاد کر رہے ہیں آپ کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے مسئلے محسن نقوی صاحب اگر ہوں وزیر اعلیٰ تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں. وہاں مقبول باقر صاحب ماشاءاللہ بڑے زبردست محنت کر رہے ہیں، وہ بھی کام کر رہے ہیں، وہ بھی پلان کر رہے ہیں، 1-2 پروجیکٹس اللہ کرے ان کے بھی کمپلیٹ ہو جائیں. رات ان سے بڑی ڈیٹیل میں ان سے ملاقات ہوئی ہے آج، اور ہم کچے کے اوپر ہم نے کافی سارا چیزیں ایکسچینج کی ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی جوائنٹ آپریشن کر کے اس کو بھی توڑ پہنچائیں گے. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ یہ پروجیکٹ جس طرح بتا رہے ہیں کہ 35 تو ہو گیا سوال، سن تو لو نا. اچھا سر یہ بتائیں، اچھا سر آج انٹرویو چھپا ہے کہ اینٹی نارکوٹکس کے ہیڈ اسکندر حیات صاحب، انہوں نے انکشاف کیا کہ جو پنجاب کے مدارس ہیں وہ منشیات فری ہیں، جبکہ جو نشہ آور سب سے زیادہ جو یونیورسٹی ہیں جو پرائیویٹ، خصوصاً جو مافیا کروڑوں روپے لگا کے مدارس کے خلاف کمپین چلاتا ہے، ان کی جو یونیورسٹیاں یا دیگر سرکاری یونیورسٹیاں ان میں منشیات کی خرید و فروخت کا انکشاف کیا. اس پر کیا ایشو ہے؟ میں بالکل اس کو ڈینائی نہیں کروں گا. منشیات ہمارا ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے اور ایشو بھی ہے. CCPO ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. ہم، آپ یقین کریں، تقریباً ہر دوسرے دن اس کے اوپر جب بھی ملتے ہیں اس کے اوپر بات کرتے ہیں. میں اس دن جب کوٹ لکھپت جیل گیا ہوں، 50% عورتیں جو ہیں وہ منشیات والی وہاں پہ تھیں اندر. تو بہت بڑا ایشو ہے، اور ہماری یوتھ کے ساتھ ڈیفینیٹلی اس کو ٹارگٹ کر کے وہ کر رہے ہیں. جو میرا خیال ہے کہ ہمیں جتنی بھی زیادہ اس پہ محنت کر سکتے ہیں ہمیں کرنی چاہیے. اچھا سر، یہ کینسر ہسپتال کا آپ نے کل افتتاح کیا مناوا میں، تو کینسر ہسپتال میں جو چیزیں ہیں جیسا کہ پیٹ اسکین ہے یا دوسری مشینری ہے جو باہر سے آنی ہے، تو اس حوالے سے آپ کا جو پلان کیا ہے؟ آپ دعا کریں، انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ وہ کینسر ہاسپٹل کمپلیٹ کر کے جائیں، اور دن توڑے ہیں لیکن کوشش پوری کریں گے کہ اس کو کمپلیٹ کر کے جائیں. پالیسی ہوتی ہے اور ایک ایجوکیشن ہے، دونوں پہ آپ بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. میں نے شاید بھی ہے کہ آپ نے رات کام کر
एजुकेशन की बात करें तो सीईओ एजुकेशन लाहौर जो उनके खिलाफ आपने इंक्वायरी हेल्ड की है पिछले दिनों कि एक वो हाफिज अवैस कत्ल केस है उसके खिलाफ, उसके अलावा पहले उनके खिलाफ इंक्वायरी हो चुकी है, उसमें फाइंडिंग में ये बताया गया था कि ये गिल्टी हैं, 15 उन पे मुतल्लक एलिगेशन हैं, इसके बावजूद वो बंदा उसी सीट पे बराजमान है। देखिए, अगर इस इंक्वायरी की रिपोर्ट में आया कुछ हुआ तो डेफिनेटली एक्शन लेंगे। सर कामों की स्पीड तो बहुत तेज है सर, क्या पॉलिटिकल मामले प्रोजेक्ट बर वक्त मुकम्मल हो जाएंगे इलेक्शन के हवाले से? बिल्कुल होंगे, मैं तो हक में हूँ। हाँ जी, एक चीज़ पूछा थी आपने, मुआशी पॉलिसी के हवाले से कोई प्लान मुरतब किया है? हमेशा ये होता है कि पिछली दफ़ा जब पीटीआई गवर्नमेंट की तो काफ़ी ज़्यादा लोनिंग की वजह से पंजाब की जो ओवरऑल मैशत थी वो काफ़ी गिर गई थी, तो उन्होंने एक स्ट्रेटजी प्लान करने की कोशिश की थी कि अगले 10 साल में पाकिस्तान पंजाब जो है वो किस जगह पर खड़ा होगा, तो ऐसी कोई प्लान मुरतब करने का आपके रहता है जिससे कोई अगला फायदा? देखें, जिस टाइम मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगाना, ना मैंने कहना है, लेकिन आपको सिर्फ छोटी सी मिसाल दे देता हूँ। पंजाब का गंदम का सर्कुलर डेट 600 बिलियन का था जब हमने संभाला है, और वो 600 अरब का 150 अरब हमने सिर्फ सूद देना था इस साल। अल्लाह ताला का शुक्र है हमने वो 600 अरब उतार दिया है। तो अगर हम इसी तरह चलते रहेंगे, 350 अरब सिर्फ पेंशन का है पंजाब का। हम बेसिक चीज़ों को ज़रूर कोशिश करें ताकि अगले आने वाली हुकूमत के लिए बेहतर हो जाए। वीट 20 अरब रुपया महीने का, बल्कि 28 अरब रुपया महीने का जाता था सब्सिडी में, और लोगों को मिलती थी 20-30%। वो मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको ठीक करने की कोशिश की है, और आगे आने वाले लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर नहीं होएगी तो आपके 2-3 साल बाद तनख्वाहों के पैसे नहीं रहेंगे। तो पूरी कोशिश के हवाले से वो बहुत ज़रूरी है मुल्क की तरक्की के लिए, तमाम लोगों की सांस लेने के लिए मुश्किल हो रही है। लाहौर में एक दफ़ा फिर जो है वो बढ़ रही है। पंजाब की क्राइम की सूरत हाल भी भाई मेरे बात सुनो, स्मॉग के ऊपर सिर्फ कंपैरिजन कर लो पिछले साल का। मैं नहीं कह रहा कि हम कोई बहुत बड़ा कारनामा कर रहे हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है। मैं और आप इस शहर में रहते हैं, सांस लेना और बीमारियां सबको फेस कर रहे हैं। सिर्फ आप पिछले साल से कंपैरिजन कर लें कि हमने कोई बहुत बड़ा मिरेकल तो नहीं किया, लेकिन कोशिश की है कि 400 से ऊपर ना जाने दें। 250-300 है, और बहुत सारे फैक्टर हैं उसमें। तो लेकिन दोनों चीज़ें कर रहे हैं हम, उसमें कुछ शॉर्ट टर्म चीज़ें, कुछ लॉन्ग टर्म चीज़ें। लेकिन अभी महीना भी बाकी है, लेकिन अभी तक अल्लाह ताला को शुक्र है कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। अभी भी जला रहे हैं लोग, उनके खिलाफ मजबूर कार्रवाई नहीं सर हो रही है। FIR पे FIR हो रही है, लेकिन देखें FIR तो कर रहे हैं, लेकिन इशू क्या है? इशू ये है कि उस किसान को भी तो ऑल्टरनेट देना है जो हमने नहीं दिया। हम उसको मना कर रहे हैं, लेकिन ऑल्टरनेट देना भी हमारा काम था जो नहीं दिया। उससे रिक्वेस्ट सिर्फ ज़रूर कर रहे हैं कि ये कर लो, इसका कोई दूसरा बंदोबस्त कर लो, लेकिन जो हमारी आधा काम था हमने अपना पूरा नहीं किया। लेकिन आप उनको बुला के चेक कर लें, एनवायरनमेंट के पास तो बजट ही नहीं है इस तरह के अलावा। आपसे एनवायरनमेंट नहीं, हम उनको वैसे फैसिलिटेट पूरा कर रहे हैं। के बारे में जरा बताइएगा कि ये जो प्राइवेटाइजेशन जो है वो कर रहे हैं सरकारी स्कूलों की थी, किसने कहा है? नहीं, आपने ऐलान किया था कि नहीं होगी। भाई डिस्कस ही नहीं हुआ कहीं पे, आज तक ना एक मीटिंग हुई है ना एक डिस्कशन। ये तो उनसे पूछे जो कर रहे थे। ये बताइएगा आपका रुझान ज़्यादातर अंडरपास की तरफ से, हॉस्पिटल की तरफ से, और अगर यही सिर्फ एक विजिट आप मंडी वगैरह का करने में शायद प्राइस कंट्रोल कमेटी। मेरी बात सुने, मैं देखें 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि अदरक का रेट 1300 से ऊपर जाता है। देखें मेरी बात सुने, सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर हमें जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जो बीच में लोग अगर कोई चीज़ 100 रुपये की 130 रुपये की बेच रहे हैं वो जाती है, ठीक है, उसके ऊपर हम बिल्कुल एक्शन ले रहे हैं। मैं खुद जा रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता, ये पूरे मिनिस्टर्स, सारे DC कमिश्नर यहाँ खड़े हुए, ये लोग भी जा रहे हैं। अब आप तक हो सकता है अभी आप मेरे साथ आपकी एक इंटरेक्शन हो रही है, हम 8-10 इंटरेक्शन करके आ रहे हैं, और उसमें कंट्रोल हमारी टॉप प्रायोरिटी। डेली सुबह 9:30 बजे प्राइस कंट्रोल की मीटिंग हो रही है डेली। आदत नहीं है कि हमारे बताएं कि ये भी कर रहे हैं। उसका रिज़ल्ट अभी PM ने 2 दिन पहले एक मीटिंग की है, सारे सूबों में अगर किसी का बेहतर रिजल्ट था तो वो पंजाब का था, जिसमें ये पूरी टीम क्रेडिट की हकदार है। ये बताइएगा कि एक तो बजट जो है वो पंजाब का आप लोगों ने दोबारा 30 तक मंडे को ला रहे हैं इंशाल्लाह। मंडे को ला रहे हैं। बताइएगा कि नवाज शरीफ की इवन फील्ड रेफरेंस में कबीना ने मंजूरी दी है सजा मौत, उसका मैं जवाब ऑलरेडी पहले दे चुका हूँ। वो जो देखें हमने जो करना था कर दिया, मगर वो अगला कोर्ट के ऊपर है जो डिसाइड करेगा। थैंक यू। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।